Shalom and praise the Lord. Another Sunday, a joyful day, a day full of expectations. We've come to worship, to praise, to adore, to give thanks, to place our supplications before the presence of God as the body of Christ. Call ourselves the household of God. That's exactly what the Bible says, the household of God, instituted by God Himself. Worship is not just emotions. Worship is not just music. Worship is not just inspiration. But worship is the beat of the soul. Because we mean every word when we sing. And when we praise, we mean every word that we say. Praise and adoration are the greatest sacrifices that we can place before God. Beloved, this morning as we have gathered here, may this worship be very, very meaningful. If we are careful and if we are concentrating, we'll know what the Lord is speaking to us. And from here we gather so many things back home. Many things that will be useful during the week. So as we worship today, may our worship be full of sanctity. May it be full of our concentration. May the beat of our soul beat with the heartbeat of God, and may this worship be accepted in the sight of God. Shall we close our eyes and commit our hearts into the hands of a living God in prayer? Good morning, everyone. Praise the Lord. As we get into worship, I would like to start it with a verse from Psalm 34 verse 3, which says, "Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together." With this in our mind, I would ask each and everyone to get on your, stand up and sing this song with me. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. From heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, here as a church, as a family, lift your name alone on high, Heavenly Father. Jesus, thank you for bringing us today here, Heavenly Father, in your presence. Thank you for
filling this place with your presence, Heavenly Father, Jesus. We ask you to continually fill us, Heavenly Father, Lord Jesus, as we get into another song of this worship, as we get into the service, as we get into the word, Holy Father. Speak to us, Heavenly Father, Lord Jesus. No matter what we have gone through this week, Holy Father, Jesus, forgive us our sins, Lord Jesus. Forgive us if we might have shortcomings, Holy Father, Lord Jesus, Lord. Please forgive us, Holy Father, Lord Jesus. You're a forgiving God. We thank you for that, Holy Father, Lord. Lord, as we come to your presence, Lord Jesus, past the gates of praise, into your holy sanctuary, Lord Jesus, in your presence, till we get to see you face to face, Holy Father, Lord. We look upon your countenance, we see the fullness of your grace, Holy Father. But at the end, we can only bow and say that you are awesome, Holy Father, Lord. Now, I would ask each and every one of us here to sing this song as a prayer, as a humble prayer, praising God. Yes, let's sing this song. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till you're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can only bow down and say that you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till you're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can only bow down and say that you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Yes, let's keep our eyes closed. Yes, Lord, you are awesome in this place, Holy Father, Lord Jesus. You are beyond the greatness we could have imagined, Holy Father, Lord. But you still came for us, Holy Father, Lord Jesus. You came from heaven down to earth just to save a mere mortal like me, Holy Father, Lord. Lord, today as a church, we would like to come to your presence and give up all our lives, all our dreams, all our goals, all our plans, all into your hands, Holy Father, Lord. Please be with us and guide us throughout this service. All this is in your name. In Jesus' name I pray. Amen. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఈ ఉదయకాలము మన ఆరాధన నిమిత్తము మనం ఎంచుకున్నటువంటి 2 పాటలు స్తోత్రము చెల్లింతుము. మొదటి పాట స్తోత్రము చెల్లింతుము. దేవునికి స్తుతి చెల్లించటం, దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించటం.
ఎందుకు స్తోత్రం చెల్లించాలి? ఎందుకు స్తోత్రం చెల్లించాలంటే కీర్తనకారుడు 50వ సంకీర్తనలో 23వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, స్తుతియాగము అర్పించువాడు నన్ను మహిమపరచుచున్నాడు. స్తుతియాగం అర్పించువాడు నన్ను మహిమపరచుచున్నాడు. నేను వానికి దేవుని రక్షణ కనపరచున్నట్లు వాడు మార్గము సిద్ధపరచుకున్నాడు. స్తుతియాగం అర్పించేవాడు దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన దేవునికి రక్షణను ఆయనకు కనపరచున్నట్లు వాడు తన మార్గాన్ని సిద్ధపరచుకున్నాడు. ఆ మార్గము ఏంటి అంటే యేసు యొక్క మరణ పునరుద్ధానాలు, యేసు యొక్క జనము, మరణము, పునరుద్ధానము, వీటిని మనం విశ్వసించినట్లుగా అయితే అప్పుడు మనము ఆ యొక్క శిలువ మార్గాన్ని కనుక్కొనగలుగుతాం. ఆ శిలువ మార్గం కనుక్కొనగలుగుతాం. అప్పుడు మనకి రక్షణ మార్గం తెలుస్తుంది. ఆ శిలువ ద్వారానే మనకు రక్షణ అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంది. అందుకనే హెబ్రీ పత్రిక 13:15 వచనంలో కూడా పౌలు ఏమని రాస్తున్నాడంటే, కాబట్టి ఆయన ద్వారా, అంటే యేసయ్య ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్తుతియాగం చేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఆఫరింగ్, స్తుతియాగం ఎల్లప్పుడూ చేద్దాం. అనగా ఆయన నామాన్ని ఒప్పుకుందాం. యేసు నామం అన్ని నామాల కంటే మేము బలమైనది, శక్తి గలది అని చెప్పి మనము ఒప్పుకుందాం. అలా జిహ్వా ఫలాన్ని అర్పించుదాము అని చెప్పి ఆ హెబ్రీ గ్రంథకర్త రాస్తూ ఉన్నాడు. కనుక మనము ఆయన ఆవరణలోనికి ప్రవేశించేటప్పుడు మనం కీర్తనలు పాడుతూ ప్రవేశించమని కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు. కీర్తనలు ప్రవేశించండి, ఆయన నామాన్ని ఘనపరచండి అంటున్నాడు. కాబట్టి మనము చివరి ప్రార్థన చేసే ముందు మనం ఒక వచనం చెప్తాం. ఏమంటాం? నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగమున ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరువకము. ఆయన గాఢాంధకారంలో నిన్ను నడిపించే దేవుడు, దివారాత్రము నిన్ను కంటి పాపలే కాపాడే దేవుడు. కాబట్టి ఆయనగా మనము స్తోత్రము చెల్లించాల్సిన అవసరత ఉన్నది. అలాగే మన క్రైస్తవ జీవిత యాత్రలో ఆ సియోను మార్గంలో అనేక శోధనలు ఎదురవుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆ శోధనలను తట్టుకోవడానికి ఆయన శక్తినిచ్చే దేవుడు. ఆయన విశ్వాసం ద్వారా మనము ఆయన శక్తిని పొందుకుని ఆయన కృపచేత మనము ఆ సియోను మార్గంలో మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాము. అందుకనే మనం ఆయనకు హల్లెలూయా పాటలు పాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి మనము ఆ శిలువ మార్గంలో, దేవుడు చూపించిన మార్గంలో మనము పయనిస్తూ దేవుని స్తుతిస్తూ ఈ యొక్క ఆదివారం ఉదయకాలము ఆయన్ని ఘనపరుస్తాము, ఆయన నామాన్ని ఘనపరుస్తాం, మహిమ చెల్లించుదాము, స్తోత్రం చెల్లింతము. స్తోత్రం చెల్లింతము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము. యేసునాథుని మేలులు తలచి, యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తోత్రం చెల్లింతుము. దీవారాత్రములు కంటి పాపవలే కాచి, దీవారాత్రములు కంటి పాపవలే కాచి, దయగల హస్తముతో రోజీ నడిపించితివి, దయగల హస్తముతో రోజీ నడిపించితివి. స్తోత్రం చెల్లింతుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము. గాఢాంధకారములో కంటిలోయలలో, గాఢాంధకారములో కన్నీటిలోయలలో కృషించిపోనీయక కృపలతో బలపరచితివి, కృషించిపోనీయక కృపలతో
మనం ఎంచుకున్నటువంటి రెండవ పాట, ప్రియ యేసు నిర్మించితివి మీ ప్రేమార నా హృదయం. నా హృదయాన్ని అయ్యా నీవే నిర్మించావు నాయన, దానిలోకి రండి, నా హృదయంలోనికి రండి అని మనము దేవుని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. ఆత్మదేవుని మనము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. అప్పుడు ఆ ఆత్మదేవుని యొక్క నడిపింపులోనికి మనము వస్తాము. అప్పుడు నడిపింపులోనికి మనం వస్తాము. యోహాను రాసినటువంటి పత్రిక, మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7 నుంచి 9 వరకు మనము చూసినట్లుగా అయితే, యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7 నుంచి 9 వరకు మనం చూసినట్లుగా అయితే ఆయన వెలుగులోనున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసం గలవారవై ఇందుము. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేస్తుంది. మనం ఆయనతో అన్యోన్య సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు యేసు రక్తం మనల్ని ప్రతి పాపము నుంచి పవిత్రులుగా చేస్తుంది, ప్రతి పాపం నుంచి పవిత్రులుగా చేస్తుంది. అప్పుడు మనం పాపాలని ఒప్పుకున్నట్లుగా అయితే ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను తప్పించును, మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తాడు. అదే మనం యొక్క పాటలు పాడబడుతున్నాం. నీ రక్త ప్రభావం నా రోత హృదయాన్ని శుద్ధిపరచు, పవిత్రపరచు. నీ యొక్క రక్తంతో నన్ను పవిత్రపరచు తండ్రి. నా యొక్క ప్రతి పాపాన్ని నీ యొక్క రక్తంతో కడిగివేయినాయన అని చెప్పి పాడుతూ ఉన్నాము. మనము వాక్యమైనటువంటి ఆ యేసుక్రీస్తుని ఆయన వాక్యం ద్వారా ధ్యానించినట్లయితే మనకు విశ్వాసము వృద్ధి పొందుతుంది. ఆ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, ధ్యానించినప్పుడు మనకు విశ్వాసం వృద్ధి పొందుతుంది. అప్పుడు ఆయన పాదాల చెందకు మనం రాగలుగుతాము. దేవా, నేను నీ యొక్క దగ్గరికి వచ్చున్నాను, నన్ను నడిపించు, నీవే నడిపించు, నన్ను నడిపించు. ఆ తర్వాత మనం చేయాల్సినటువంటి పని, రక్షణ పొందినటువంటి నీవు సాక్షిగా నిలబడగలగాలి. అందరికీ నీ యొక్క రక్షణ సువార్తను ప్రకటించగలగాలి. ప్రతి చోట నీ యొక్క సాక్షిగా నేను ఉండునట్లు మనకు ఆత్మాభిషేకం దయచేయమని ప్రార్థన చేద్దాము. ఆత్మ నడిపింపు ఉన్నప్పుడే మనము ఏదైనా చేయగలము, బలంగా చేయగలము. మొదటి క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి ఆయన పేతురు, యోహాను వాళ్ళు మొదట్లో భయపడి పారిపోయిన వాళ్ళు ఆత్మ యొక్క నడిపింపుతోటి, ఆత్మ నింపుదలతోటి వారు ధైర్యంగా ప్రకటించడం మొదలుపెట్టారు, సాక్షులుగా నిలవబడ్డారు. యేసు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని వారు బహిరంగంగా ప్రకటించగలిగారు. కాబట్టి మనము ఆ యొక్క ఆత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆయన సాక్షిగా నిలబడతాము, బలంగా ఆయనకు సాక్షులుగా నిలబడగలుగుతాము. మనకు ఎటువంటి శోధన ఎదురైనా కానీ, ఎటువంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా, ఆటంకాలు ఎదురైనా కానీ మనము ఆయనకి సాక్షులుగా మనం నిలబడగలుగుతాము. కాబట్టి ప్రభువా, నువ్వు నా హృదయంలోనికి రా, నా ఆత్మదేవా నా హృదయంలోనికి రా, నన్ను నడిపించు, నా విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందించు అని చెప్పి మనము పాట పాడుదాం. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి, ప్రియమార నా హృదయం, ముదమార వసించునా హృదయాంతరంగమునా, నీ రక్త ప్రభావమునా నారోత హృదయమును, నీ రక్త ప్రభావమునా నారోత హృదయమును, పవిత్రపరచుము తండ్రి, ప్రతి పాపమును కడిగి, పవిత్ర
ప్రతి చోటని సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండు నాట్లో ప్రతి చోటని సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండు నాట్లో ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మీయ రూపుంగా ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మీయ రూపుంగా ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమారనా హృదయం ఉదమారవసియంచునా హృదయాంతరంగమునా మహాపరిశుద్ధుడు అయినటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మా ఆశ్రయదుర్గ, మా సజీడు అయినటువంటి దేవ, కృపగల దేవ, ప్రభా నాయన నీ పరిశుద్ధ నామనకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభా ఈ పరిశుద్ధ వారం నాడు నీ పరిశుద్ధ ఆలయంలో నీ బిడ్డలతో కలిసి ఇంతవరకు స్తుతించి ఆరాధించడానికి నాయన మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యానికి వందనాలు నాయన. ఇది కేవలం మా పెదవులతో కాక ప్రభా నాయన మా హృదయ అంతరంగాల నుంచి నాయన నిన్ను స్తుతించడానికి మా కృప చూపించారు. మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి. ప్రభా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దర్శించి దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించండి తండ్రి. ప్రభా మా నోటి మాటలు మా హృదయ ధ్యానాలు నీ దృష్టికి అంగీకారములుగా ఉండటానికి మాకు సహాయం చేయమని, మీరే మమ్మల్ని నడిపించమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. May God bless you, both the worship leaders and worship team, for the ministry that you have executed for the kingdom this morning, for the edification and the benefit of all of us. May God bless you. We shall once again stand and do Psalm 19 for responsive reading. Psalm 19. May I request Kamal to read in English and Brother Bhaskar to come forward and help us with Telugu, please. Psalm 19 for responsive reading. Psalm 19. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. ఆకాశములో దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరచుచున్నది. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. వాటికి భాష లేదు, మాటలు లేవు, వాటి స్వరము వినబడదు. Which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. అతడు తన అంతఃపురంలో నుండి బయలుదేరు పెళ్లి కుమారుని వలె ఉన్నాడు. శూరుడు పరిగెత్త నుల్లసించినట్లు తన పథమునందు పరిగెత్త నుల్లసించుచున్నాడు. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది, అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానం పుట్టించును. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. యెహోవా యందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిల్చును. యెహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలము న్యాయమైనవి. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them there is great reward. వాటి వలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును, వాటిని గైకొనుట వలన గొప్ప లాభం కలుగును. తన పొరపాటులు కనుగొనగల వాడెవడు? Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgressions. దురభిమాన పాపములో పడకుండా నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని నన్ను ఏలనీయకుము. అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహము చేయకుండా నిందారహితుడనగుదును. యెహోవా నా ఆశ్రయదుర్గమా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలను నా హృదయ ధ్యానమును నీ దృష్టికి అంగీకారములను గాక. Amen. ఆమేన్. Shalom and praise the Lord.
దేవుని సమాధానము, దేవునికి వందనాలు. Life is full of needs. ఈ యొక్క జీవితము అన్ని అవసరములతో కూడినది. From the trillionaire to the billionaire to the pauper, life has needs. ఎంతో కోటీశ్వరుడైనప్పటికీ బీదవాడైనప్పటికీ ఈ యొక్క జీవితంలో అనేక అవసరములు ఉన్నవి. Even as we are listening to this message, beloved, we have something playing behind our minds about our needs. ఈ యొక్క వర్తమానం మనం వింటున్నప్పటికీ మన యొక్క మనసు లోపల అనేకమైన అవసరతల గురించి మనలో దాగి ఉన్నాయి. We have mental needs, we have physical needs. మనకి మానసికమైన అవసరాలు ఉన్నాయి, భౌతికమైన అవసరాలు ఉన్నాయి. We have material needs and we have financial needs. మనకి వస్తు రూపేణ కావలసిన అవసరతలు ఉన్నాయి, ఆర్థిక అవసరతలు ఉన్నాయి. And we are concerned about our needs. మనకి అవసరతలను బట్టి మనం ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం. One of the things that we constantly think about our needs is, how am I going to meet with this need? ఎప్పుడు మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే ఈ యొక్క అవసరతను నేను ఏ విధంగా తీర్చుకొనగలను, From where the help is going to come from? ఎక్కడి నుంచి ఈ యొక్క సహాయము నాకు వచ్చును, How is this going to be solved? ఇది ఏ విధంగా పరిష్కరింపబడును. And if there is a specific time frame for that need, then we become more anxious. దానికైనా సమయం హద్దు ఉన్నట్లయితే దాని గురించి మనం ఎంతో ఆతృత పడతాం. And anxiety can cause a lot of trouble to our mind and body. అటువంటి ఆతృత మనకి మనసుకు ఎంతో ప్రభావం చూపుతుంది. And the Bible encourages us to sport faith in all our needs. మన యొక్క ప్రతి అవసరములో మన యొక్క విశ్వాసం కలిగి ఉండాలని ఈ యొక్క బైబిల్ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది. We know this, మనకి తెలుసు, but still we don't practice. కానీ మనం దాన్ని అనుభవించాం. One of the things that we have about the Bible is knowledge. మనకు ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో మనకున్నది చాలా సార్లు మనకు ఉన్న జ్ఞానం మాత్రమే. We know, మనకు దాని గురించి తెలుసు, but we don't connect. అయితే దాన్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. We have to connect it to experience. అది మన యొక్క అనుభవాలకి మనం దాన్ని కలపాలి. Knowledge should become act. మన యొక్క ఉన్న ఇక జ్ఞానము లేకపోతే నాలెడ్జ్ మన యొక్క పనికి వారిగా మారాలి. We need to remember that. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. That is putting our knowledge to practice. అంటే మనకున్న ఇక జ్ఞానాన్ని మన యొక్క పనిలో పెట్టడం. Making an application of our knowledge. మనకున్న ఇక జ్ఞానాన్ని మనం పనిలో పెట్టడం. To actual situations. ఆ యొక్క ఉన్న పరిస్థితుల్లో. And then only we will be able to see the hand of God operating in such circumstances. అప్పుడే మనం దేవుని యొక్క హస్తము మన వెనుక పనిచేస్తున్నట్లు మనం గమనించగలం. Today I am going to take a very simple passage which all of us very clearly know. మనకు అందరికీ పరిచితమైన ఒక చిన్న పాఠ్య భాగాన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం. Turn with me to Mark chapter 6. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. There is an interesting passage here. ఎంతో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన ఒక పాఠ్య భాగం I ఉంది. think we'll do from verse 33. ఇక 33వ వచనం నుంచి చూద్దాం. But the multitudes saw them departing, and many knew him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to him. 33వ వచనం, 6వ అధ్యాయము 33వ వచనం. వారు వెళ్ళుచుండగా జనులు చూచి అనేకులు ఆయనను గుర్తెరిగిరి. సకల పట్టణముల నుండి అక్కడికి కాలిండకను పరుగెత్తుకొని వారికంటే ముందుగా వచ్చిరి. Now the situation is this. 31 says, Jesus said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while." 31వ వచనంలో మనకు చూసినట్లయితే, అప్పుడు ఆయన మీరు ఏకాంతముగా అరణ్య ప్రదేశంలోనికి వచ్చి కొంచెం సేపు అలసట తీర్చుకొనుడని చెప్పాను. Because the ministry of Christ Jesus was so intense and busy, they did not have time even to eat. ఆ యొక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిచర్య ఎంతో ఒత్తిడిగా ఉండటం ద్వారా వారు ఏమీ తినలేకపోయారు. The disciples also were human beings, so they needed rest. ఈ యొక్క శిష్యులు కూడా మనుషులే కాబట్టి వారికి కొంత విశ్రాంతి అవసరం. So the apostles gathered together and they were happy that they were going to have some rest. So they departed towards a deserted place by the boat by themselves. ఈ యొక్క అపోస్తలులందరూ వారి యొక్క కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుకు ఒక దోణి ఎక్కి అరణ్య ప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్ళిరి.
How often have you desired rest and you never got it? ఎన్నిసార్లు మనం జీవితాల్లో మనకు విశ్రాంతి అవసరం అనుకున్నాం కానీ దొరకలేదు. Especially on a Monday morning when you wake up, that desire is there. Why can't this day be Saturday? మరి ముఖ్యంగా సోమవారం పొద్దున్నే లేచినప్పుడు ఈ రోజు కూడా శనివారం అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. You have desired rest and that rest was not granted to you. మనకు విశ్రాంతి కోరుకున్నాం కానీ పూర్తిగా దొరకలేదు. The best of the time when you were getting into deeper sleep, somebody disturbed and woke you up. ఏదో మంచి నిద్రలోకి వెళ్ళే సమయంలో ఎవరో లేపారు. And then you became fatigued. అప్పుడు మనకు అలసట వచ్చింది. You want to be alone, you want to spend some time for yourself, but then people gather together. ఏకాంతంగా మీరు ఉండి ఏదో విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకున్నారు కానీ మీ చుట్టుపక్కల అనేక మంది వచ్చారు. And same thing happened here. అదే విషయం ఇక్కడ జరిగింది. When Jesus decided to go across the lake and take rest along with the disciples, people came around the lake because it was a small lake. People came around the lake and they were already there in the place where Jesus and disciples wanted to take rest. యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులతో కలిసి ఆ యొక్క తీరమును దాటి అవతలకు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోలేని సమయంలో ఈ జనులందరూ ఆ యొక్క తీరమును చుట్టూ తిరిగి అక్కడికి వారికన్నా ముందుగా వచ్చారు. But the multitude saw them departing and many knew him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to him. వారు వెళ్ళుచుండగా వారు అనేకులు గుర్తిరిగిరి సకల పట్టణం నుండి కాలినడకను పరుగెత్తి వారికి ముందుగా వచ్చిరి. If I was there, I would have said, come, let's go somewhere else. నేనుంటే నేనేవాడిని మనం వేరే చోటకు పోదాం, Turn the boat. మనం బోట్ తిప్పుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం అనేవాడిని. But Jesus was Jesus. అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన యేసే. Verse 34 says, Jesus, when he came out, saw the great multitude and was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. 34వ వచనం. కనుక యేసు వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూచి వారు కాపరి లేని గొర్రెల వలె ఉన్నందున వారి మీద కనికరపడి వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగాను. I would title this sermon as running an extra mile. ఈ యొక్క పాఠ్య భాగాన్ని లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రసంగానికి మరొక మైలు పరిగెత్తాలి అనే ఆయన అంశం పెట్టాలనుకుంటున్నాను. Circumstances where you are compelled to run an extra mile for somebody. మరొక మైలు రాయి పరిగెత్తాలి అనే అంశాన్ని మనం గమనిద్దాం. Your mind says no. మన యొక్క మనసు అంటుంది ఇంకా చాలు. Your body says no. మన శరీరం అంటుంది ఇంకా చాలు. It says not possible. ఇంకా సాధ్యం కాదు. Sometimes it says not needed. ఇంకా అవసరం లేదు. But the circumstance is something that would demand you to do that. అయితే ఉన్న పరిస్థితులు మనల్ని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే అది చేయాలి అని. And when Jesus saw the multitudes, his heart moved with compassion for them. అయితే యేసు ఆ యొక్క జన సమూహం చూసినప్పుడు ఆయన హృదయం స్పందించింది. Because they were like sheep which did not have a shepherd. కాపరి లేని గొర్రెల వలె వారు ఉన్నట్లు వారు చూశాడు. They didn't have a counselor, they didn't have a guide. ఆయనకు ఆలోచన చెప్పేవారు లేరు. They were running their lives as to their whims and fancies. వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారికి జీవితాల్లో పరిగెడుతూ ఉన్నారు. And the word of God says he began to teach them many things. అప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తుంటే వారికి అనేకమైన సంగతులు బోధింపసాగాను. Now for example, if I start the message, how many times you would look at the watch, I do not know. నేను ఒక ప్రసంగం ప్రారంభించినప్పుడు ఎన్నిసార్లు మీ యొక్క వాచ్ని మీరు చూసుకుంటారు నాకు Sometimes you might తెలియదు. even pray and come saying that the pastor may finish the message soon. కొన్నిసార్లు మీరు ప్రార్థించి కూడా వచ్చి ఉండవచ్చు, పాస్టర్ గారు తొందరగా వాక్యం ముగిస్తే బాగుంటుందని. But when Jesus spoke, people sat and listened for hours. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రజలు గంటలు తరబడి ఆ యొక్క ప్రసంగాలు విన్నారు. In the theology seminary, they teach us saying that the hearing ability of people only 30 to 35 minutes. That's all. ఈ యొక్క వేద పాఠశాలలో చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యొక్క మనుషులు వినికేది కేవలం 30 నిమిషాలు మాత్రమే. So try to finish the message within 30 minutes. కాబట్టి 30 నిమిషాల్లో మీ యొక్క ప్రసంగాన్ని ముగించండి అని యొక్క వేద పాఠశాలలో But చెప్పారు. when Jesus taught, people were ready to listen hours and hours and hours together. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు బోధించినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రజలు గంటలు తరబడి వినటానికి సిద్ధపడ్డారు. And the word of God says he began to teach them many things. ఇక వాక్యం ఏం చెప్తుంటే వారు అనేక విషయాలు వారికి బోధింపసాగాను. Beloved, Christ Jesus teaches us many things day after day. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకి జీవితాల్లో అనేకమైన విషయాలు బోధిస్తున్నారు దినదినము. And whatever
whatever he teaches are beautiful things that will be very, very useful for us in every circumstance. ఆయన బోధించే విషయాలన్నీ ఎంతో సుందరమైనవి, మన యొక్క పరిస్థితులకి ఎంతో అనుగుణమైనవి. Because it is the preaching of the Creator God who was the Word Himself. సృష్టికర్త అయిన ప్రభువు, వాక్యము అయిన ఆ యొక్క ప్రభువు బోధించేది. Today who we are is because of the Word of God. మనం ఈ రోజు ఏమై ఉన్నామో అది కేవలము ఆయన వాక్యము వలన అయి ఉన్నాం. What we are today is because of the Word of God. మనం ఏమై ఉన్నామో కేవలము ఆయన వాక్యము అయి ఉన్నాము. Those things that have already gone on the inside of us, they are molding us day after day. మన యొక్క హృదయాల్లోకి వెళ్ళిపోయిన ఆ యొక్క వాక్యము మనల్ని దినదినము మారుస్తుంది. The power of the Word is so intense, beloved, that we are the children of God today, and we need to give the credit to the Word of God. మనం దేవుని పిల్లలమై దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మనం ఆ యొక్క ఘనతను ఇవ్వాలి మనం. Because Jesus has taught many things in our lives. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు మనకి జీవితాల్లో అనేకమైన విషయాలు బోధించారు. He has given us many guidelines. మనకి అనేకమైన అంశాలు చెప్పారు. He has given solutions to our problems. మన యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారాలు చెప్పారు. He has counseled us in the situations where we needed counsel. మనకి ఆలోచన కావాల్సిన సమయంలో ఆయన మనకి ఆలోచన చెప్పారు. His words have alerted us in the times when we would go astray. మనం తప్పిపోయినప్పుడు ఆయన వాక్యం మనల్ని సరైన దారిలో పెట్టింది. The teachings of Christ Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బోధ. Anyone who ignores the teaching of Christ Jesus would get into trouble. ఎవరైతే ఆ యొక్క బోధను విస్మరిస్తారో వారు యొక్క సమస్యలోనికి వెళ్తారు. And that is the reason why people's ears were stuck to the preaching of Jesus Christ. అందుకని చెవులు నిక్కపొడుచుకొని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు బోధన విన్నారు. And that is why he began to teach many things every time. అందుకని ఆయన అనేక విషయాలు బోధింపసాగారు. And verse 35 says, when the day was now spent almost evening, disciples came to him and said, this is a deserted place and already the hour is late. 35వ వచనం, చాలా ప్రొద్దుపోయిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన వద్దకు వచ్చి, ఇది అరణ్య ప్రదేశము, ఇక్కడ చాలా ప్రొద్దుపోయినది. The disciples were already fatigued. ఇక శిష్యులు ఆల్రెడీ ఎంతో అలసట చెందారు. And they were promised rest. వారికి ఒక విశ్రాంతి ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు. But now it appears that Christ Jesus was not mindful of that. ఈ దేని గురించి యేసు ప్రభు గారు పట్టించుకుంటున్నగా కనపడడం లేదు. So whether people waited for the sermon to end or not, the disciples were waiting for the sermon to end. జనులు ఆ యొక్క ప్రసంగం ఆగుతుందా లేదా అనుకోలేదు, కానీ ఇక శిష్యులు అనుకున్నారేమో. And they couldn't contain themselves until it came to the evening. ఆ యొక్క సాయంత్రం అయ్యే వరకు వాళ్ళు దాన్ని గమనించుకోలేకపోయారు. Maybe they talked together. Shall we go and tell him now? Shall we? Another disciple must have said, no, not wait, not now. All these things would have gone, among the disciples. వాళ్ళల్లో వాళ్ళు గుసగుసలు ఆడుకున్నారేమో, వెళ్ళి చెప్దామా, అది కొంచెంసేపు ఆగి చెప్దాం అని అనుకున్నారేమో. However, they came to Jesus and said two things. అయితే చివరికి వారు యేసు దగ్గరికి వచ్చి రెండు మాటలు చెప్పారు. This is why I love the Bible. ఎందుకని నేను ఈ యొక్క వాక్యమును ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను. This is why I really love the Bible. ఎందుకని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను. Some of its aspects are very small. ఎంతో చిన్న అంశాలే ఉండొచ్చు, కానీ but very deep. ఎంతో లోతైనవి. It will be very short. ఎంతో చిన్నవి, but it will be very sweet. ఎంతో మధురమైనవి. It may appear very limited. ఎంతో చిన్నగా కనపడొచ్చు, but its abundance is ఎంతో సమృద్ధి. Two things. రెండు విషయాలు. This is a deserted place. ఇది ఒంటరైన ప్రదేశము. This is a deserted place. ఇది ఒంటరైన ప్రదేశము. Sometimes our life is a deserted place. కొన్నిసార్లు మనకి జీవితం ఆ విధంగానే ఉంది. Sometimes we sense that nothing good is going to come out of our lives. మన యొక్క జీవితాల్లోంచి ఏమీ రావు అనుకునే పరిస్థితి ఉంది. With all the education that we have been taught to think positively and to support faith, our life still would look like a desert. అనేక విషయాలు మనకు బోధించబడినప్పటికీ విద్యావంతులంగా, కానీ మనకు జీవితాలు అరణ్యములో ఉన్నట్లు ఉన్నవి. There is a clear cut understanding that nothing good is going to come out of my life. మా యొక్క జీవితంలోంచి ఏ మంచి వచ్చేటట్టు కనబడడం లేదు. What hope can I have about my life? నా యొక్క జీవితం గురించి నేను ఏ నిరీక్షణ కలిగి ఉండగలను? It appears I have lost everything. నేను అన్ని పోగొట్టుకున్నట్లుగా ఉన్నది. It appears that I am not going to take my head up again. నేను ఆ యొక్క తలను ఎత్తుకోనగలనేమో అని అనిపిస్తా ఉంది. It appears that I have absolutely nothing else, in life to enjoy or to relish. ఈ యొక్క జీవితంలో నేను ఇంకా ముందుకు ఆనందించవలసింది ఏమీ లేదేమో అనిపిస్తా ఉంది. What do I have?
నాకు ఏమి ఉంది, What hope do I have? నాకు ఏ నిరీక్షణ ఉంది, I think it's finished. ఇది ముగిసిపోయినట్లే I ఉంది, think this is the end. ఇదే అంతమేమో, I think this is how it is going to be. ఈ విధంగానే ఉంటుందేమో. The reality that I have to accept whether I like it or not. నా యొక్క జీవితంలో ఇది ఒక నిజముగా నేను కొన్నిసార్లు అంగీకరించాలి. It's a sad state of affairs. ఇది ఎంతో విచారకరం. If your life in your own eyes looks to be deserted, beloved, it's a sad state of affairs. మన యొక్క జీవితం మనకు మనసులో కనుక అది అరణ్య మార్గంలో ఉన్నట్లయితే అది ఎంతో విచారకరమైన If by విషయం. yourself you are becoming hopeless, it is a deserted life, then there's absolutely no use about that. మనమే మన నిరీక్షణ లేని వారంగా ఉన్నట్లయితే అది ఎంతో అనవసరమైన జీవితంగా కనిపిస్తుంది. And they said this is a deserted place. వాళ్ళు అంటున్నారు ఇది అరణ్య మార్గము, అరణ్య No good ప్రదేశం. is going to come out of this. ఇక్కడ నుంచి ఏ మంచి రాదు, Nothing. ఏది రాదు. Give up on your expectations. మీకున్న ఆ యొక్క ఆశలని వదులుకోనండి. You're through with your life. మీ యొక్క జీవితం అయిపోయింది. It's over. అయిపోయింది. That's the end. ఇదే ముగింపు. We make faithless confessions very often. ఈ విధంగా విశ్వాసము లేని ఆ యొక్క మాటలు చెప్తూ ఉంటాం. They said this is a deserted place. వాళ్ళు అన్నారు ఇది అరణ్య ప్రదేశము. To Jesus they said this is a deserted place. ఆయన యేసుతో అన్నారు ఇది To the అరణ్య creator మార్గం. God they said this is a deserted సృష్టికర్త అయిన place. ప్రభువుతో అన్నారు ఇది అరణ్య ప్రదేశం. As if he wouldn't know. ఆయనకి తెలీదా? As if he wouldn't know. ఆయనకి తెలియదా? Counseling God. వాళ్ళు దేవునికే ఆలోచన చెప్తున్నారు. Counseling Christ Jesus. ప్రభువుకే వాళ్ళు ఆలోచన చెప్తున్నారు. A lot of people have this habit when they pray they counsel God. కొన్నిసార్లు మనకి ఆ యొక్క అలవాటు ఉంటుంది, ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవునికి ఆలోచనలు చెప్తూ ఉంటాం, They advise God. దేవునికి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం. Lord, we must do like this. ప్రభువా మనం ఈ విధంగా చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. Lord, this is how we must live our lives. ప్రభువా ఈ విధంగా మేము జీవించాలి అని ప్రభువుకు చెప్తూ ఉంటాం. And the Lord listens carefully. ప్రభువు వాటిని జాగ్రత్తగా వింటూ ఉన్నాడు. And they said this is a deserted place. వాళ్ళు అన్నారు ఇది అరణ్య ప్రదేశం. And the second thing that they said is it's already too late. వాళ్ళు చెప్పిన రెండో మాట ఇప్పటికే ఆలస్యమైనది. Another negative aspect that would creep into your ears, ఇంకొక నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ మనకి మన చెవుల్లోకి వచ్చేది ఏంటంటే whether it's own your mind voice or it is the voice of the evil one, we do not know. Very often it happens. The hour is past. కొన్నిసార్లు మనకి మనంతటిలో మనం వచ్చేదా లేదా దుష్టుడు మనకి ఆలోచన చెప్పేదో మనకి తెలియదు. Oh, it's కానీ over. The time is over. ఇక సమయం అయిపోయింది అని The చెప్తారు. hour is past. ఈ యొక్క సమయం అయిపోయింది, So again, nothing is going to happen. ఇంకేమి జరగదు. You missed out on that. మనం ఆ యొక్క సమయాన్ని పోగొట్టుకున్నాం. Oh, you should have done it earlier. ముందే చేయాల్సిందే, You should have done it earlier. ముందే You చేయాల్సిందే, should have thought about it earlier. ముందే ఆలోచించవలసింది. You weren't alert. మనం అంతగా ఆలోచించలేదు, So you have missed the boat. కాబట్టి ఆ యొక్క సమయం కోల్పోయాం. That hour is past. ఆ యొక్క సమయం It's too late. ఇప్పుడు ఎంతో It's ఆలస్యం. too late. ఇది ఎంతో ఆలస్యం. This morning I want to tell you, with God nothing is too late. నేను చెప్పనివ్వండి, మన ప్రభువుతో దేవునితో ఏది ఆలస్యం కాదు. If he can raise the dead to life, beloved, nothing can be late for God. మరణం నుంచి జీవంలోకి లేపిన ఆ యొక్క దేవునికి ఏది ఆలస్యము If కాదు. he can bring back the dry bones to life, nothing is late for God. ఎండిన ఎముకలను జీవంలోనికి తెచ్చిన ఆ యొక్క దేవునికి ఏది ఆలస్యం కాదు. How often do I tell you he is a God who is able to do anything to anyone at any point of time? మన యొక్క దేవుడు ఎవరికైనా ఏ సమయంలోనైనా ఏదైనా చేయగలడు. No hour can be passed with God. ఏ గంట కూడా ఆయనకి ఆలస్యమైనది కాదు. God of redemption. ఆయన విమోచనకర్త, God of restoration. ఆయన మన సమకూర్చే దేవుడు. God who can restore anything and everything in your life. సమస్తమును సమకూర్చే దేవుడు. If he can make a promise to Abraham at the age of 75 and give him a baby at the age of 100, beloved, nothing is impossible with him. 75 సంవత్సరాల అబ్రహాముకి వాగ్దానం చేసిన ఆ యొక్క దేవుడు 100 సంవత్సరాల్లో 100వ సంవత్సరమున బిడ్డనిచ్చిన దేవునికి ఏది అసాధ్యము కాదు. This week I was meditating on that passage. ఈ యొక్క వారము నేను ఆ యొక్క పాసేజ్ మీద నేను ధ్యానం చేస్తూ So ఉన్నాను. at this age of 75, when God promises him a baby, the word of God says first Abraham laughed. He laughed and he smiled. 75వ సంవత్సరంలో అబ్రహాముకి ఆ వాగ్దానం చేసినప్పుడు అబ్రహాము నవ్వాడు. The father of faith smiled and laughed and said, how can this happen? విశ్వాసమునకు తండ్రి అయిన ఆ యొక్క అబ్రహాము నవ్వాడు. And when the news went to Sarah, she laughed. ఆ యొక్క వార్త షారాకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె కూడా నవ్వింది. Have you noticed that both of them laughed about it? మీరు గమనించారా? ఇద్దరూ నవ్వారు. And the angel of God asks, why is Sarah laughing? అప్పుడు దేవుని దూత ఎందుకు షారా నవ్వుతుంది అని అడిగాడు. And Sarah said, no, I didn't laugh. నేను నవ్వలేదు అని చెప్పింది And సారా. he said, no, you're lying. నువ్వు అబద్ధం మాట్లాడుతున్నావు. Nothing is impossible. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. At the age of 100,
100వ సంవత్సరం After the flow has completely stopped, అన్ని మూర్తి ముగిసిన తర్వాత who can bear a child? ఎవరు ఆ యొక్క బిడ్డను God ప్రవశించగలరు? దేవుని శక్తి మాత్రమే, Anyone can. దేవుడు మాత్రమే. That's about faith. అదే విశ్వాసము. No hour is passed to God, beloved. ఏ యొక్క సమయము ఆయనకి దాటిపోయింది This కాదు. morning I greatly want to encourage you. No hour is passed. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో మిమ్మల్ని ఉత్తేజపరచనివ్వండి. ఏ యొక్క సమయము ఆయనకి మించినది కాదు. Don't lose hopes. మీరు నిరీక్షణ కోల్పోవద్దు. Anyway, you would laugh at this definitely, but nothing wrong in you laughing about it. మీరు నవ్వొచ్చేమో కానీ దాంట్లో ఏం తప్పులేదు. I have a barber to whom I go regularly. నాకు ఒక మంగళగతి వేసే ఒక మంగళవారు ఉన్నాడు. So he knows my head as good as he would know the map. ఈ యొక్క మనకి ఇక మ్యాప్ తెలిసినట్లుగానే నా యొక్క తలంతా ఆయనకి తెలుసు. This time when I went and sat there, he said, "Sir, what is this?" he asked me. ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయి నన్ను అడిగాడు ఏంటిది అని. Especially, when he had the aerial look here. అక్కడ నా పై నుంచి నన్ను చూసినప్పుడు, "Sir, what is this?" ఏమైంది? I asked him, "What is wrong? నేను అన్నాను ఏం తప్పైంది? Has it completely become bald?" పూర్తిగా అది బట్టతల అయిపోయిందా? He said, "No, sir, new hair is coming." కాదు కొత్త ఎండుగులు వస్తున్నాయి. I said, "Don't joke." ఏం జోకులు అయ్యి He బాగా. said, "No, sir, have a look." He tried to put the mirror here and tried to show me. ఆ యొక్క తలపైన అద్దం బిడ్డలా చూపించాడు. I wasn't ready to believe it. నేను దాన్ని నమ్మదలుచుకోలేదు. I said, no, you have not seen it properly, I think. నేను అన్నాను నువ్వు సరిగ్గా చూసి ఉండకపోవచ్చులే And అన్న. he said, "No, sir, I am a barber, I know. నేను మంగళవాణి కాబట్టి నాకు తెలుసు అన్నాడు. And I have been aerial looking at your head for so many months now. నేను పైనుంచి మీ యొక్క తలను ఎన్నో ఒక నెలలను చూస్తున్నాను. New hair is coming, sir." కొత్త వెంట్రుకలు వస్తున్నాయి. I just smiled and said, okay, maybe. నేను లోపల ఆనందించాను. Then I came and clarified with two people. నేను మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఇద్దరితో మాట్లాడాను. They confirmed. వాళ్ళు కరెక్ట్ ఏం చెప్పారు. So at the age of 70, if I can get a new hair, ఈ 70 సంవత్సరాలప్పుడు నాకు కొత్త వెంట్రుకలు వస్తే what's impossible with God? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏంటి? Beloved, what's impossible with God? ప్రియులారా, దేవునికి అసాధ్యమైనది No ఏంటి? hour is past. ఏ యొక్క సమయము ఆయనకి మించినది కాదు. No hour is past. ఏ సమయము ఆయనకి మించినది కాదు. No place is a deserted place. ఏ ప్రదేశము ఆయనకి అరణ్య మార్గము కాదు. And then they said another thing. ఇంకొక మాట చెప్పారు. Send them away. వాళ్ళని పంపించండి. They were irritated. వాళ్ళు ఎంతో విసుగు They చెందారు. were upset. వారు ఎంతో They were విసుగుపడ్డారు. angry. వారికి కోపం వచ్చింది. Because their rest was stolen. ఎందుకంటే వారి యొక్క విశ్రాంతిని దొంగిలింపబడిందేమో అని. They were made to work overtime. వారు అధిక సమయం పనిచేయాల్సి వచ్చింది. And that's exactly what working in their hearts. Send them away. వాళ్ళు అంతగా ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళని ఇంకా పంపించండి. We don't need them. వాళ్ళు ఇంకా మనకు అవసరం లేదు. Why did they come here? వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? Why did they come to steal our stay? మన యొక్క విశ్రాంతిని వారు దొంగిలించడానికి ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? Send them away that they may go into the surrounding country villages to buy themselves bread. వారు చుట్టుపక్కల ప్రదేశములకు వెళ్ళి వారి గ్రామములకు వెళ్ళి భోజనమును శేషమైన కొనుక్కున్నటకు వారిని పంపివేయుడని చెప్పాను. Now we need to consider the heart of the disciples also a bit here. మన యొక్క శిష్యుల యొక్క హృదయాలు కూడా కొంచెం మనం గమనించాలి. They were already fatigued and they needed rest. వాళ్ళు ఇంతకు ముందే అలిసిపోయారు, వారికి విశ్రాంతి కావాలి. They were promised rest. వారికి ఒక విశ్రాంతి ఉంటుందని చెప్పబడింది. But when they should really be resting, an overwork came. వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయానికి అధికమైన పని So they భారం were వచ్చింది. very upset and irritated. వాళ్ళు కూడా ఎంతో విసుగు చెందారు. And they said, "Let them go. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే బాగుండు అనిపించింది. If they can collect some bread from villages and countries and come back, let them come back. వాళ్ళు ఆ యొక్క చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్ళి కొంత కొనుక్కొని వస్తే మంచిదేమో అన్నారు. If they don't come back, let them go. I think it's better they go." వాళ్ళు వెనక రాకపోయినా పర్లేదు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మంచిది. All these emotions are there in the sentence. వారిలో ఇక భావోద్రేకాలన్నీ కలుగుతున్నాయి. And if they can go and collect some bread from the country and villages and buy bread for themselves, because they have nothing to eat. చుట్టుపక్కల ప్రదేశములకు గ్రామములకు వాళ్ళు వెళ్ళి భోజనంకి ఏమైనా కొనుక్కుంట వారికి పంపివేయడి, ఎందుకనగా మీరు వారికి భోజనం పంపివేయడి. It was more an anguish upon their emotions rather than their needs. వాళ్ళకు ఉన్న ఆ యొక్క భావోద్రేకాలు బాగా అధికమయ్యాయి. But Jesus answered and said to them, "You give them something to eat." Now this is the climax. అందుకు ఆయన మీరు వారికి భోజనం పెట్టుడని చెప్పాను. The Lord said, "You give them something to eat." వారికి భోజనం పెట్టుడని వారికి చెప్పాను. Deserted place. అరణ్య ప్రదేశము. Time is past. సమయం అయిపోయింది. And for them to get bread
from the village or the country, how they would have felt. వాళ్ళు మళ్ళా వెళ్ళి ఆ యొక్క గ్రామాల నుంచి ఆ యొక్క రొట్టెను తీసుకురావడానికి ఎంత కష్టం. If I would have to say this in the IT language, they would have thought I am going to put papers. మన భాషలో మన యొక్క ఐటీ కార్పొరేట్ భాషలో చెప్పాలంటే ఇంకా నేను విరామం చెందించాలనిపిస్తుంది, రెసిగ్నేషన్ ఇవ్వాలని. This is too much. అది చాలా ఎక్కువైపోయింది. This is beyond my expectation. నేను అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్కువ పని ఉంది. This is beyond my ability. ఇది నేను చేయగలిగిన దానికన్నా ఎంతో This is ఎక్కువ beyond ఉంది. justice. ఇది న్యాయానికన్నా అధికంగా This ఉంది. is beyond conscience. మనకు అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంది. What is this? ఇదేంటిది? For us to go and get bread from the village? మనం వెళ్ళి వాళ్ళ కోసం గ్రామాల నుంచి రొట్టెలు తీసుకురావాలా? What is this, the Lord? Do you have any mercy, kindness? ప్రభువా, నీకు మా మీద ఏమైనా కనికరం ఉందా? And they said to him, shall we go and buy 200 dinar worth of bread and give them something to eat? మేము 200 దినారములు తీసుకొని వారికి రొట్టెలు కొనుక్కురావాలా? Do you think we can spend so much? మేము అంత మనం ఖర్చు పెట్టగలమా? Is it necessary? ఇది అవసరమా? Is it really necessary? ఇది నిజంగా అవసరమా? Should we spend bread, money for their bread? వారి యొక్క రొట్టె కోసం మనం డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలా? Should I go and get it? నేను వెళ్ళి తీసుకుని రావాలా? Negativity after negativity. ఒక నెగిటివ్ థాట్ తర్వాత Objection after objection. ప్రతి ఒక్క అబ్జెక్షన్ కి మరొక అబ్జెక్షన్ వస్తుంది. Impossibility after impossibility. అసాధ్యమైన దానికి తర్వాత అసాధ్యమైనది వస్తుంది. Sometimes in your deserted life, when you think the hour is past, beloved, everything may appear to be impossible. ఎప్పుడైతే మనకి జీవితాల్లో ఇక సమయం అయిపోయింది అనుకుంటామో అన్ని అసాధ్యంగా కనిపిస్తాయి. Especially when you are expected to do something to fulfill that need. ఎప్పుడైతే మనం ఆ యొక్క అవసరం కోసం మనం ఏమైనా చేయాలి అని చెప్పబడినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది. They were upset. వారు ఎంతో అప్సెట్ అయ్యారు, Frustrated. విసుగు చెందారు, Disappointed. నిరుత్సాహపడ్డారు, Angry. కోపం వచ్చింది. And the Lord said, how many loaves do you have? Go and see. అప్పుడు ప్రభు అన్నారు, మీ దగ్గర ఎన్ని రొట్టెలు ఉన్నవి? And that little boy, who came so willingly to give his bread and the fish. మనకు తెలుసు, ఆ చిన్న పిల్లవాడు తన ఎద్దున్న రొట్టెలు చేపలు ఇచ్చాడు. The vision of probably his mother or father to feed him. He was the only one who had the 5 loaves of bread and 2 fish. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు, ఆ చిన్న పిల్లవాని యొక్క తల్లిదండ్రులు వానికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఉపకారం, ఆ యొక్క చిన్న బిడ్డ వద్ద మాత్రమే 5 రొట్టెలు 2 చేపలు ఉన్నాయి. So when the disciples went and asked, he said, here I have bread, here I have this fish. ఈ యొక్క శిష్యులు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు అంటున్నాడు, ఇదిగో నా దగ్గర రొట్టెలు చేపలు ఉన్నాయి. Would your children do that? మన యొక్క పిల్లలు ఆ విధంగా చేస్తారా? I'm very sure you would have taught your children to do that. మీరు ఆ విధంగా బోధించి ఉంటారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. Or if they sense the disciples were going to ask for bread, put it under the seat and sit like. ఒకవేళ లేకపోతే ఎవరిని అడిగినప్పుడు వాటిని దాచిపెట్టుకొని కూర్చోమని చెప్పారా? But the children were taught to do that. అయితే అక్కడ బిడ్డలు ఆ విధంగా చేయాలని వారి తల్లిదండ్రులు I చెప్పారు. also encourage you to do that. నేను కూడా మీరు ఆ విధంగా చేయాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. When you go in your car, when you see the genuine beggar, standing on the street, a man with a need or a woman with a need, genuine people, give a 10 rupee note or a coin in your child's hand and open the window and ask that child to give it to that person. మీరు దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు మీ పక్కన ఉన్న ఎవరైనా అడుక్కునేవారు ఉంటే ఆ యొక్క తలుపు తెరిచి మీ చిన్నపిల్లవాని చేతిలో కొంత డబ్బు పెట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్పండి. When your children grow up, they will continue to do that. వారు పెద్దవారైనప్పుడు దాని నుంచి తప్పిపోరు. And the Lord's blessing will be poured out upon them. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు వారి మీద This కుమ్మరించబడతాయి. boy was like that. ఈ యొక్క పిల్లవాడు ఆ విధంగా ఉన్నాడు. He said, here's my bread, here's my fish. అతను చెప్పాడు, ఇగో నా దగ్గర రొట్టెలు చేపలు ఉన్నాయి. I am hungry, no doubt. నాకు ఆకలి అవుతుంది. But if the Lord needs it, I am ready to give it. అయితే ప్రభుకి అవసరమైతే నేను ఇస్తున్నాను. It's I am in desperate need. నాకు ఎంతో అవసరం ఉంది. But if the Lord needs, yes, I will give it. అయితే ప్రభుకి అవసరమైతే ఇదిగో నేను ఇస్తున్నాను. A willingness. ఎంతో ఆ యొక్క విల్లింగ్ గా. And the Lord said, He commanded them to make them all sit in groups on the green grass. అయితే ప్రభు వారు చెప్పాడు, పంక్తులుగా కూర్చొని పెట్టమని. And so they sat down in ranks in hundreds and 50s. అయితే వాళ్ళు 50 గాను 100 మంది పంక్తులుగాను కూర్చున్నారు. Discipline.
ఎంతో క్రమశిక్షణ, organization. అది ఎంతో ఆర్గనైజేషన్గా ఉన్నట్టు. God is a God of organization. ఎంతో క్రమశిక్షణ పదంగా ఉన్నది. He is not a God of confusion. ఏది కన్ఫ్యూజన్ లేని దేవుడు. You know what happened in Karur in the confusion? ఈ యొక్క కన్ఫ్యూజన్లో మనకేం జరిగింది? Because it is not, proper leadership. ఆ యొక్క నాయకత్వం లేకపోవట. It is not proper leadership. అది ఆ యొక్క నాయకత్వం లేని 41 పరిస్థితి. people died in that crowd. 41 మంది మరణించారు. But our Lord Jesus is the God of organization. అయితే మన యొక్క ప్రభు ఎంతో క్రమశిక్షణ బద్ధంగా నడిపించే ప్రభు. He made them sit, in 50s and 100s. వారిని పంక్తులుగా కూర్చోనమని చెప్పారు. According to their ranks. వారి యొక్క స్థితిని బట్టి. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, he looked up and he prayed a prayer. అంతటా ఆయన 5 రొట్టెలను 2 చేపలను పట్టుకొని ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఆశీర్వదించి, A silent prayer. ఆ యొక్క ప్రార్థన, He blessed it. ఆయన ఆశీర్వదించి And he broke. వాటిని విరిచి And he gave it to them. వారికి వడ్డించి, And they went about distributing. వారందరికీ పంచిపెట్టారు. One after the other, one after the other. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. The disciples may have wondered, how is it going to come to all these people? ఈ శిష్యులు అనుకుని ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఏ విధంగా వస్తుంది అని. They would have been baffled to think that this is going to come to meet with the need of all those people. వారికి ఏ విధంగా కూడా అంతుపట్టలేదు ఇది ఎంతమంది అవసరతకి ఏ విధంగా తీరుతుంది అని. The word of God says he took the bread and blessed it and he gave it to them. ఇక దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆయన యొక్క రొట్టెని తీసుకొని కనులెత్తి ఆశీర్వదించి, He divided them all. అది వారికి విరిచి పంచిపెట్టెను. To the point they were all, they ate and they were all filled. వారు ఎంతో తృప్తిగా తినే వరకు. They all ate and they were filled. వారు ఎంతో తృప్తి చెంది The word of పొందారు. God says in that desperate need in the desert, the past hour, that need was met. ఆ యొక్క అవసరమైన యొక్క పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు వారి యొక్క అవసరాన్ని This తీర్చాడు. morning I greatly encourage you, beloved, in your deserted appearance. In the past hour, your own heart says, your conscience says, no, it's impossible. But that is the place when Jesus makes a prayer and a blessing, beloved. Your need will be beautifully met. ఇంకా ఇక సమయం దాటిపోయింది, ఇంకా ఇక పరిస్థితులు చేజారిపోయినాయి అనే యొక్క పరిస్థితిలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క మనకు విశ్వాసాన్ని అందించి ఆ యొక్క విరిచి మనకు అందించినట్లయితే ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం వల్ల మన యొక్క అవసరాన్ని తీరిపోతాయి. Be it a mental need or a physical need. అది మానసికమైన అవసరమంతా లేకపోతే Be it a భౌతికమైన material అవసరం, need or a financial need. వస్తు రూపేణ అవసరమైన అవసరాలు లేకపోతే ఆర్థికమైన అవసరాలు, That need will be filled. ఆ యొక్క ప్రత్యేక అవసరము తీర్చబడుతుంది. If only the Lord would step in. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క దాంట్లో మనకి, If only the Lord would step in and bless. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి దాన్ని ఆశీర్వదిస్తే, The word of God says they all ate and were filled. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది వాళ్ళు అందరూ తిని ఎంతో తృప్తి చెందారు. Now is another climax. ఇంకొక ముగింపు వచనం. The word of God says they took up 12 baskets full of fragments and of the fish. ఇక వాక్యం చెప్తుంది వారు 12 గంపలు ఎత్తిరి ముక్కలు. So they would have definitely needed 24 baskets, right? వాళ్ళకి 24 గంపలు కావాలేమో. 12 for the bread, ఒక 12 రొట్టెలకి, 12 for the fish, 12 గంపలు చేపలకి, unless they put it together. రెండు కలిపితే తప్పితే. From where did the baskets come from? ఈ యొక్క గంపలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? Have you any time thought about that? దీని గురించి ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? From where in the deserted place in the past hour, the baskets came? ఆ యొక్క ఆలస్యమైన సమయంలో అరణ్యంలో ఈ యొక్క The గంపలు only ఎక్కడి two నుంచి- possibilities, the disciples, when they saw the bread, that fragments, they must have run into the villages and they must have brought those baskets. ఒకవేళ శిష్యులు వెళ్ళి ఆ యొక్క గ్రామాల్లోంచి ఆ యొక్క గంపలు తీసుకొచ్చారేమో. Bible is not very clear about that. అయితే బైబిల్ ఆ విధంగా చెప్పలేదు. But we know that there were baskets. అయితే మనకు చెప్పబడింది అక్కడ గంపలు At ఉన్నాయి. least 12 baskets. కనీసం 12 So గంపలు అయితే one ఉన్నాయి. possibility is when they saw the fragments, they probably wanted to, gather it, and because Jesus said, don't waste it, and they must have gone into the villages. The worst of the things that they dreaded to do, they didn't want to do, but to gather the fragments, they went and brought the baskets. వారు చేయాలనుకోలేదు, కానీ వారు ఏ విధంగా అయితే గంపలు తీసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క గంపల్లో ఆ యొక్క రొట్టెలను తీసుకున్నారు. I would go one step further. ఇంకొక మెట్టు ముందుకు వెళ్ళనివ్వండి. If the bread can come by a miracle, ఈ యొక్క రొట్టె గనక ఈ యొక్క అద్భుతం ద్వారా if సంభవించినట్లయితే, the bread can, go to meet with the 5,000
adults and then children, we do not know how many children. If the bread can go to meet with, miraculously go to meet with those needs, why not the baskets? 5,000 మంది పురుషులకు ఇంకా అనేక మంది స్త్రీలకు ఈ యొక్క రొట్టెలు గనక అద్భుతంగా దొరికినట్లయితే ఈ యొక్క గంపలు దొరకవా? If the 2 fish can go to meet with the needs of 5,000 plus, beloved, why not the baskets? ఈ యొక్క 2 చిన్న చేపలు 5,000 మందికి పంచిపెట్టగలిగితే ఈ యొక్క 12 గంపలు దొరకటం But కష్టమా? then Jesus gave them a beautiful teaching. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారికి బోధ చేశారు. You were not willing to go and buy bread. మీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క రొట్టెని తీసుకెళ్ళటానికి మీరు అంగీకరించలేదు. You were trying to give me excuses. మీరు ఎంతో ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పాలని ఆలోచించారు. You were trying to bid me send all these people without giving them any food to their stomachs. వారి యొక్క అవసరం కొరకు ఆహారం పెట్టకుండా వారిని పంపివేయాలి అని మీరు నన్ను చెప్పారు. You were angry. మీరు కోపగించారు. You were upset. మీరు ఎంతో You were disappointed. మీరు నిరుత్సాహపడ్డారు. But now you are willing to take each basket, the 12 baskets they must have taken home. వాళ్ళు ఈ యొక్క 12 గంపలు తీసుకొని వాళ్ళు ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఉంటారు. Beloved, this is the hand of God. ఇది దేవుని యొక్క హస్తం. This is the hand of God. ఇది దేవుని యొక్క హస్తం. This is the hand of God. ఇది దేవుని యొక్క హస్తం. This is the hand of God. ఇది దేవుని యొక్క హస్తం. Beloved, we need to thank God for this. దేవునికి మనం వందనాలు చెల్లించాలి. We need to thank God for this. దేవునికి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. Even as you stand in any kind of a need, beloved, మన యొక్క ఎటువంటి అవసరతలో మనం ఉన్నప్పటికీ, sensing and feeling that you are in a deserted place, మన యొక్క అరణ్య ప్రదేశంలో మనం ఉన్నాము అని మనం గ్రహించినప్పుడు, in any circumstance, situation where you feel the hour is past, ఈ యొక్క సమయము దాటిపోయింది అని మీరు అనుకున్నప్పుడు, the Lord can do a miracle. దేవుడు మీ యొక్క జీవితాల్లో ఒక అద్భుతాన్ని If only చేయగలడు. you will believe His hand. మీరు ఆయన యొక్క హస్తమును If only విశ్వసించినట్లయితే, you will believe that He can do anything and everything. ఏదైనా చేయగలడు అని మీరు If విశ్వసించినప్పుడు only మాత్రమే, you will believe for a miracle, pray and believe for a miracle. మీరు ప్రార్థించి ఆ యొక్క అద్భుతం కోసం మీరు విశ్వసించినట్లు మాత్రమే Nothing is impossible with God. ఆయనకి అసాధ్యమనేది ఏదీ లేదు. Even as I am preaching, beloved, I am standing here with several needs. నేను ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నప్పటికీ నాకు అనేకమైన అవసరాలు ఉన్నాయి. But my heart is steadfast. అయితే నా యొక్క హృదయం ఎంతో గట్టిగా ఉన్నది. I believe in the miraculous power of our living God. ఎందుకంటే నేను ఆ యొక్క అద్భుతాలు చేయగలిగిన ఆ యొక్క దేవుని శక్తిలో నేను I am standing విశ్వసిస్తున్నాను. in a place where some of the needs, of my needs, I feel like a desert. నా యొక్క ఉన్న అనేకమైన అవసరాలు ఆ యొక్క అరణ్య ప్రదేశం వంటివి. I feel the hour is past. నేను అనుకుంటున్నాను సమయం గతించిపోయింది అని. But it's perfectly all right. అయితే కానీ తప్పులేదు. But if a God can stop the sun, in a place and stop the earth from rotating, even as the word of God says, దేవుని వాక్యం చెప్పినట్లుగా ఆ యొక్క సూర్యుడు లేకపోతే ఆ యొక్క భూమి ఆగి, a God of the past, a God of the present, a God of the future, భూతకాలము భవిష్యత్ కాలం వర్తమాన కాలంలో ఉన్న దేవుడు, a God who can bring the dead from life. మరణములో నుంచి జీవంలోనికి దాటించగలిగిన దేవుడు. If He can do that, ఆయన అది చేయగలిగితే He can do this to me. ఇది నాకు చేయగలడు. This is my faith. ఇదే నా విశ్వాసం. This is the faith I'm speaking about. నా యొక్క విశ్వాసం, ఈ యొక్క విశ్వాసం గురించి నేను This is the మాట్లాడుతున్నాను. faith I'm confessing of. నేను చెప్తూ ఒప్పుకుంటున్నాను ఈ యొక్క విశ్వాసం Greatly గురించి. encourage you to exercise this faith, beloved. మీరు కూడా ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని మీరు చేపట్టాలి అని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. And when you taste the miracle, మీరు అద్భుతాన్ని చూసినప్పుడు it will not just go to meet with that need alone. అది మీ యొక్క ఆ యొక్క అవసరం మాత్రమే తీర్చదు, కానీ There is going to be an overflowing abundance. ఎంతో సమృద్ధి. You know why? మీకు తెలుసా? Because you have believed. ఎందుకంటే మీరు విశ్వసించారు. Because you have believed in a deserted place. ఎందుకంటే అరణ్య ప్రదేశంలో మీరు విశ్వసించారు కాబట్టి. Because you have believed in a past hour. ఎందుకంటే దాటిపోయిన సమయంలో మీరు ఆయన్ని విశ్వసించారు కాబట్టి. The result will be an overflowing abundance. ఆయన వచ్చే ప్రతిఫలము ఆ యొక్క సమృద్ధి. And your heart will rejoice. మీ యొక్క హృదయము ఎంతో ఆనందిస్తుంది. And you will feel sorry about your faithlessness. మీకున్న అవిశ్వాసాన్ని గురించి మీరు దుఃఖిస్తారేమో. Beloved, ప్రియులారా, may that miracle take place. మీ యొక్క అద్భుతం మీ యొక్క జీవితంలో May జరగనివ్వండి. that faith reign supreme in all circumstances. మీ యొక్క విశ్వాసము మీ యొక్క హృదయంలో వేలుచుండనివ్వండి. Nothing is impossible with ఆయనకి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. Nothing is impossible with God. ఏది అసాధ్యము కాదు. He is a miraculous God. ఆయన శక్తిగల అద్భుతమైన దేవుడు. He can do anything and everything to anybody. అన్నీయు అందరికీ చేయగలడు. Shall we close our eyes and commit our hearts into the hands of this miraculous God? మన యొక్క తలలు వంచి ప్రార్థిస్తూ మన జీవితాలను ఆ యొక్క అద్భుతాలు చేసిన ఆ యొక్క దేవునికి చేతులు పెడదాం.
Shall we together say, bless the Lord of my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord of my soul, and forget not all his benefits. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen. God bless you. Have a wonderful week.